इस रिपोर्ट ने कई पाज उधेड़े है, कई थाई सरकार नूं एक्सपोज किया। ये दस्सण दी कोशिश की इस रिपोर्ट दे विच कि किवें इस सरकार ने वख-वख वर्गां नूं कुचलण तो बिना होर कख भी नहीं किया। एक अजिही जथेबंदी है जिहड़ी 100 देशां दे उत्ते बाज़ अख रखदी है। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़े हुए हो पंजाबी रेडियो यूएसए दे नाल ते प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच तुहाडा सारिਆਂ दा स्वागत है। अज दी इस रिपोर्ट दे विच गलबात करांगे एक अजिही जथेबंदी दी रिपोर्ट दे बारे, जिस रिपोर्ट दे विच उसने भारत दे विच मोदी सरकार दे विच लंघे साल 2023 दे विच उस सरकार दी मिनोरिटीज़ दे बारे, गरीबां दे बारे जां जो संघर्ष कर रही धिरां सी उन्हां दे बारे की अप्रोच रही। तो इस रिपोर्ट ने कई पाज उधेड़े है, कई थाई सरकार नूं एक्सपोज किया और ये दस्सिया है कि किवें मोदी सरकार दे राज दे विच चाहे वह मिनोरिटीज़ होण, चाहे वह समाजिक कारकुन होण, चाहे पत्रकार होण, चाहे विरोधी आगू होण, चाहे आलोचक होण, मनुखी हक्कां दी गल करदे होण, घट गिणतियां तो होण, तां ये सारी रिपोर्ट ने इन्हां सारे वर्गां नूं जिहड़ा ओह वख-वख घटनावां दे राहीं केंद्रित करन दी कोशिश कीती है ते उहदे विच इह दस्सण दी कोशिश कीती है इस रिपोर्ट दे विच कि किवें इस सरकार ने वख-वख वर्गां नूं कुचलण तो बिना होर कख भी नहीं कीता। जिहड़ी ह्यूमन राइट्स वॉच है इहने ये जिहड़ी मनुखी हक्कां दे लई काम करदी है, ते इह नहींगा कि इह इकल्ले पंजाब दे विच जां इकल्ले उत्तरी भारत दे विच जां इकल्ले दक्षिणी भारत दे विच होगी। इह इक अजिही जथेबंदी है जिहड़ी 100 देशां दे उत्ते बाज़ अख रखदी है ते ओह देखदी है कि किस तरीके दे नाल जिहड़ी सरकार आ उत्थों दी 100 देशां दी उत्थे लोकां दे अधिकार कह जे ने, हक हकूक कह जे ने, उत्थे मीडिया का काम करन दा तरीका किन्ना क आज़ादाना है, उत्थों दी मशीनरी कि उत्थों दे लोकां नूं जिहड़े हक हकूक मिले ने कि वाकई इंप्लीमेंटड ने जां उन्हां दे लागू ने जां एक कहण दीयां गल्लां ने। 740 पन्नियां दी रिपोर्ट जिहड़ी लैके आए ये जथेबंदी ह्यूमन राइट्स वॉच, इहने मनुखी हक्कां दे लई काम करदी है ते इहने भारत सरकार उत्ते घट गिणतियां दे नाल पक्षपात करन दे जिहड़े इल्ज़ाम आ ओह लाए आ। इहने कहा कि 2023 दे विच भारत सरकार दे वतीरे ते नीतियां दे बारे कई गंभीर इल्ज़ाम जिहड़े आ, कई गंभीर दोष जिहड़े ओह लगदे ने। बकायदा इन्हां ने उन्हां घटनावां दा हवाला दिता जिੱਥੋਂ पता लगदा कि वाकई इन्हां मामलों दे विच सरकार दी जिहड़ी अप्रोच सी ਉਹ किते ना किते सियासी एजेंडे तो तां प्रेरित सीगी, नाल ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 740 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕੀ ਤੇ ਮਤਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਉਲਾਰਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਜਪਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ BBC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ BBC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਛਾਪੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਚਲੇ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ BBC ਵਾਲੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ IT ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੰਕਟਲੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। BBC ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ,
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ दैनिक भास्कर ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਸਨ। BBC ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਹਿੰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਨੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭੜਕ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਤਈ ਤੇ ਕੁੱਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ BJP ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ 78 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 78 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਤਈ ਟ੍ਰਾਈਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2023 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਕਰਦਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ